बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 22 अगस्त पाकिस्तान दे विच हफ्ते दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लैंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 266। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। सब तो पहले तुहाडे सामने जिहड़ी खबर रखनी है वो एक तो इमरान खान साहब की जिहड़ी हस्पताल तो अपना जेल तो हस्पताल लियाउण वाली गल सी सारी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता सी, उहदी हुकूमत ने जिस तरीके नाल बेतौकीरी की फैसले की, अदालती फैसले नूं रद्दी दी टोकरी च सुट दिता। इमरान खान दीयां भैणां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सारी गल खोल छड़ी कि किस तरीके नाल धोखा दिता गया। उहदे खिलाफ हुण ये जिहड़ी तौहीने अदालत हुकूमत ने की है उहदे खिलाफ पटिशन जिहड़ी है उस सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल कर दी गई है। अज हुण वेखने वो पटिशन किस वेले लगदी है। वो पीर वाले दिन भी ला सकती है अदालत चाहे तो, वो जुमे वाले दिन कॉज लिस्ट भी जारी हो सकती अगले हफ्ते आस्ते। उम्मीद तो यही है कि जल्दी लगेगी और लगनी भी चाहिए है। बहरहाल उहदे ते नज़र रखांगे। इस वेले एक सूरत हाल ये है। दूसरे पासे जाहिर है इमरान खान साहब दे नाल जिहड़ा ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। उन्होंने कैद तनहाई च रखा है जिहदे नाल एंगजाइटी दे लैवल वधदा है तो जिहदे नाल पल्पिटेशन और दूसरे सारे मामलात हो रहे हैं और उन्होंने दिल की सेहत, उन्होंने दूसरे मामलात जिहड़े ने वो खतरे च ने। इमरान खान साहब की भैन ने यह भी दसिया कि इमरान खान साहब ने जिहड़ा पैगाम भेजा है उहदे च भी दसिया भी जो कुछ मुरसी दे नाल प्रेजिडेंट मुरसी जिहड़े मिसर दे सन उन्हां नाल जो कुछ उत्थे कीता गया उहो जे काम ही मेरे नाल कर रहे हैं। उत्थों तो वाजे पैगाम यही है कि आसिम मुनीर और उन्होंने साथी जनरल जिहड़े ने वो इमरान खान नूं कतल करना चाहुंदे ने। बहरहाल ये हुण एक ऐसी सूरत हाल बन गई है जिते PTI नूं कोई ना कोई लाहे अमल बनाना पैना है और वो लाहे अमल जिहड़ा है वो जाहिर है कोई ना कोई एहतजाज का लाहे अमल ही बनाना पैना है। फिलहाल वो हुंदा नज़र नहीं आता। हजे तक तारीख तहरीक इंसाफ वालों 27 तारीख ही है, मतलब उहदे विच किसी किस्म की तब्दीली हाली तक नहीं की गई। मेरे ख्याल च करनी चाहिए सी। इस सूरत हाल नूं वेखदे होया जल्दी एहतजाज करना चाहिए सी। अगे चलने हुण जरा दूजियां खबरां वाले पासे आ जाने, क्योंकि ये तो जिस तरीके नाल सूरत हाल डिवेलप होएगी उस तरीके नाल तुहानूं दसदे भी रहांगे तो जो कुछ असी ग्राउंड ते अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पार्टी दे विच बाहर दूसरे पासे वो भी उत्ते अपने वालों भी कोशिश करते रहांगे, क्योंकि ये जदों तक ये सारिਆਂ ने रल के आवाज़ ना चुकी ये मामला किसी पासे लगना नहीं। दूजे पासे हुकूमत जिहड़ी है उन्होंने अपना रंबा रखा होया गाजरां च ते वो दड़ा दड़ करप्शन कर रहे हैं और मकसद उन्हों का एक ही है कि इस थोड़े जे वेले च जिन्नी करप्शन कर सकते हैं उन्नी कर लईए। मतलब उन्होंने होर किसी शै दी फिक्र नहीं है, उन्होंने इक्को ही फिक्र है भी किते टाइम साडा मुक ना जाए तो करप्शन करन दा साडे कोल जिहड़ा मौका सानूं लभ्या होया वो किते गांह पिछां ना हो जाए। हुण अगली खबर यह है कि 2025 हुकूमत ने 7,96,000 टन चीनी बरामद की। फिर जून 2025 दे विच 5 लाख चीनी दरामद की। बरामद मतलब बाहर घल्ली कोई 7,96,000 मतलब 8 लाख टन बाहर घल्ली तो उस तो बाद 5 लाख टन चीनी बाहरों मंगवाई उस साल च। एक मैनूं लतीफ़ा याद आ गया कि एक पटवारी सी किसी पिंड दे विच उहदा तबादला होया तो वो उत्थे जाहिर है कि उहदा कोई जानने वाला शुरू दे विच नहीं सी तो वो तुरदा तरदा एक बेवा अम्मा जी सन उन्हां दे घर दी कुंडी खड़काई तो उन्हें कहा भी माँ जी मैं इत्थे मैं पटवारी लगा तो मेरा कोई इत्थे जानने वाला नहीं तो रात हो गई तो मैं रोटी भी खानी है तो जे तुसीं रोटी खवा दिओ तो उन्हें कहा बह जा पुत्तर मैं पका दिंनी है। उन्होंने अपने लिए जड़ियाँ 2 रोटियां पका के खाधियां सन अम्मा जी ने। उन्होंने खैर जो आटा पिया सी वो रखिया तो उन्हें पूछा भी पुत्तर किन्नी क खाएगा तो उन्होंने कहा भी अम्मा जी मैं कोई ना 1-1.5 रोटी खावांगा बस। अम्मा जी ने 2 रोटियां लाइयां तो उन्ने चिर नूं पटवारी साहब ने खा लईयां। हजे रोटी दूसरी लथी सी तो उन्होंने पहली मुकाती तो दूसरी भी। अम्मा जी ने वेख्या तो उन्हें कहा पुत्तर होर खाएगा, उन्हें कहा एक होर दे दिओ। उन्हें एक होर ला दी। फिर पूछया आखिर ते भी पुत्तर होर किन्नी खाएगा, कोई होर खाएगा, उन्हें कहा जी एक अद्धी होर दे दिओ। तो जिस वेले तीसरी बारी कहा तो अम्मा जी ने कहा भी पुत्तर इक्को बारी दस दे किन्नियां खानियां ने, तू पटवारी काहदा है, जमीन का काहदा हिसाब करना है जे तेरे कोलों रोटियां का हिसाब नहीं आउण डिया भी तू किन्नियां खानियां ने। ये हुकूमतां चैक करो, इन्हां सारे टब्बरां दियां अपनियां चीनी दियां मिल्लां ने, शराफिया दियां ने ना सारियां मिल्लां, शरीफ खानदान दियां, जरदारी साहब दियां, सारियां दियां उन्हां दियां अपनियां मिल्लां ने तो उन्होंने फिर भी नहीं पता भी पाकिस्तान नूं किन्नी चीनी चाहिदी है तो किन्नी नहीं चाहिदी। 8 लाख टन जिहड़ी है वो बाहर घल्ली है तो 5 लाख टन फिर आख्या थोड़ी है फिर बाहरों खरीद लई है। जिहड़ी अपने कोल पई सी वो पहलां वेची है,
ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1,08,000 ਟਨ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤੇ ECC ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿਓ, ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓ। ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਖੰਡ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਖੰਡ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੰਡ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਪਾਸ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਵੇਜ਼ਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਲੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ। जब तक मैं पानी निकलवा नहीं लेती, कभी किसी ने देखा था कि 2-2 घंटे में पानी निकल रहा है? चीफ मिनिस्टर को शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख्याल अवाम का करते थे, मेहनत करते थे, वो खड़े होकर पानी निकलवाते थे। मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੀਸੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਜੀ ਖਲੋਇਓ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 68 ਅਰਬ 97 ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਬਿਲੀਅਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਰਬ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਨਸੂਖ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਸਤਰੇ ਅਸਤਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੈਂਚੀ ਕੁੰਚੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਮਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਤਾਰਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋजिस्ट ਸਾਮਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? तो ये तो पेश गोई एक ही वाहिद रह गई। ये जो सिस्टम की तब्दीली है ये बस अब तक पॉसिबल अभी नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ से ये जो 14 फरवरी 2026 और उसके बाद 27 जुलाई 2026 से सितारों का वो तब्दीली वाला वक्त भी शुरू हो जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टेक ओवर कर लेंगे, उनके सितारों में इक़्तिदार मजीद है। तो मैं इसकी जुबान में देखूं 11-12 साल तो मुझे उनकी पावर्स में एक स्ट्रेंथ नजर आती है। मुझे कोई डाउनफॉल या ऐसी तो कोई चीज उनकी समझ नहीं आती है। और शहबाज शरीफ के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का सितारा, मैंने हमेशा से आपसे कहती थी कि 3 लोग हैं मुल्क में जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। इनका सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਨਕਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਮਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਲਾਇਕ ਸਨ, ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਮਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਗਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਮਿਆਤ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁੱਦੀਨ ਮੀਨ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਬਰਾਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ DG ISI ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੱਜਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ CDF ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਤ ਆਪਣਾ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਗਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਜਾਮਿਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਾक़ੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ IG ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਛਤਰੀ ਲਈ ਸੀ IG ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ IG ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੌਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ IG ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੱਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਰਦਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 47 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਗੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਸਾੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।